सत श्री अकाल बच्चों, अज की ऑनलाइन क्लास दे विच तुहाडा बहुत स्वागत है। सो असी इस तो पहला भाग पहला राज की गल पाठ का भाग पहला पढ़िया सी, जिस विच तुहानू समझाया गया कि जिहड़ी खुशी है जिंदगी दे विच, उस खुशी को अपनी तनावपूर्ण जिंदगी दे विचों इन्ने जिहड़ा है व्यस्त जिंदगी दे विचों तुसी किवें छोटियां छोटियां गल्लां दे विचों खुशी लभ सकदे हो, किवें उस खुशी नूं लभण दा जिहड़ा राज है वो कई लोकां दे कोल हुंदा है। सो वो राज की गल बारे आपां विचार कर रहे सी ते आपां पढ़िया कि किवें कई लोग जिहड़े हुंदे ने वो खिड़े मत्थे रहिंदे ने ते दूजिआं नूं भी खुश रखदे ने, ते कई लोग किन्ने दुखी रहिंदे ने ते उन्हां दे कोल कोई भी बैठना पसंद नहीं करदा। ते एक बजुर्ग की कहानी असी पढ़ी सी जिहदे विच उसदी एक्सीडेंट हो जाता उसका, ते उसकी लत्त जिहड़ी है कटनी पैंदी है, ते वो हमेशा हर चंगी माड़ी गल विच कहंदा हुंदा सी चंगा होया। ते एक दिन जदों उसके आप दे नाल एडा वड्डा दुख होया तां लोकां ने डॉक्टरां ने उहनूं सवाल किया कि हाँ बाबा हुण दस तू हर गल ते कहंदा सी चंगा होया, ते हुण तेरे नाल आप इन्ना वड्डा दुख हो गया है, तेरी लत्त कटनी पै रही है, तू दस हुण तैनूं किवें लग रहा है। तो वह कहता है कि कोई गल नहीं, हस के मुस्कुरा के कहता है कि कोई गल नहीं, चंगा होया कि मैनू चंगा होया एक पैर की हुण जुत्ती नहीं बनवानी पएगी। सो हमेशा सानू इस पाठ विच उस बुजुर्ग की कहानी दस के ही दसिया गया कि किवें दुख विच भी सानू खुश रहना चाहिए है, तो सकारात्मक सोच जिहड़ी है वो हमेशा रखनी चाहिए है, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए है, हाँ पक्षी रहना चाहिए है। सो आओ भाग दूजे विच पढ़ के देखिए कि पाठ दे विच होर किहड़ी इहो जिहियां राज दीयां गल्लां ने जिहदे जो सानू समझाइयां गईयां ने, दसियां गईयां ने, जिस नाल असीं भी अपनी इस परेशानी भरी जिंदगी दुखा तकलीफों वाली जिहड़ियां जिंदगी है इहदे विच असीं भी सारे खुश रह सकीए। सो आओ पढ़ के देखिए। हाँ जी, कहते भावें संसार दुखों का घर है, पर हर एक की जिंदगी विच कुछ ना कुछ पल तां खुशी दे हुंदे ही हैं। जिवें बेटा असीं पहलां भी पढ़िया कि इस संसार विच ये ना सोचो कि हर एक इंसान दुखी है, कहते नानक दुखिया सब संसार। ठीक है जी। ते दुख भावें कहते संसार दे विच बहुत दुख ने, ये दुखों का घर है, पर जिंदगी दे विच कुछ ना कुछ पल इहो जिहे आउंदे ने खुशी दे, वो सब दी जिंदगी विच आउंदे ने जिन्हां नूं याद करके मुस्कुराया जा सकता है। सो वो पल जिहड़े खुशी दे असीं बतीत कीते होए ने उन्हां नूं याद करके असीं जे आपां मुस्कुरा सकदे हां। पुराणियां पिक्चर्स वेखदे हां जदों असीं फलाने समय है ना असीं एवें दे लगदे सी, छोटे हुंदे असीं एवें दे लगदे सी, वो फोटोज जिहड़ियां खिच के असीं रखदे हां यादां, वो इसे करके रखने आ कि किसी पल असीं उन्हां नूं उस समय नूं उस पल नूं याद करिए ते कुछ पल जिहड़े ने मुस्कुरा के बतीत करिए। सो बहुत सारे इहो जिहे जिंदगी दे विच तुहाडे पल आउंदे ने, समां आउंदा है जदों तुसीं खुश हुंदे हो ते उन्हां खुशी दे टाइम नूं तुसीं बाद विच बैठ के याद करते हो। सो अंग्रेजी दे एक कवि वर्ड्सवर्थ दा फुल्लां डैफोडिल्स एक फुल है नूं याद करके मुस्कुराया करते सन। सो कवि सन एक अंग्रेजी दे प्रसिद्ध कवि वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, ते वो एक फुल दा नाम है डैफोडिल्स, उन्होंने याद करके हमेशा मुस्कुराते सन। हुण तां डॉक्टरां ने भी ये गल मन लई है कि हसन नाल कई बीमारियां तो बचिया जा सकता है। तुसीं देखिया होना है सवेरे अगर या शाम नूं तुसीं देखो कि जदों तुसीं सैर करन जाते हो तो लोग जोर जोर की क्लैपिंग भी करते हैं कि ताली मारन नाल भी बीमारियां दूर हुंदियां ने, कि पॉइंट्स साडे जिहड़े ने उन्हां दी कोई एक्सरसाइज हुंदी है, ते खिड़ के हसदे ने, एक लाफिंग क्लब बने हुंदे ने। सो डॉक्टरां दा मनना है कि हसन दे नाल जिहड़ा है बहुत सारियां बीमारियां जिहड़ियां ने साडियां दूर हुंदियां ने, असीं बच सकदे हां ते कईयां दा इलाज हो सकता है। तो जे कईयां नूं आपां हसते रहिए, हसीए जोर जोर दी, तो बहुत सारी बीमारियां तो असीं अपना इलाज जिहड़ा कर सकते हां। दिल दे माहिर डॉक्टरां ने अपनी कॉन्फ्रेंस विच मन्निया है कि हसन वाले लोग
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦਿਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਧਾਣੀ ਜਦੋਂ ਰਿੜਕਦੇ ਹੋ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇੰਟਰਨਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 72 ਨਸ ਨਾੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਨਸ ਨੇ, ਨਸਾਂ ਨੇ, ਪਲਸ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਸ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਵਰਜਿਸ਼, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो जो ਅਸੀਂ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਉਹ ਹਿੱਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਸਾ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦਾ ਟੌਨਿਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਫਤ ਦਾ ਟੌਨਿਕ ਹੈ। ਟੌਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਬੂਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਟੌਨਿਕ ਲੈਣੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਹਾਸਾ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦਾ ਟੌਨਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦਾ ਟੌਨਿਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਫਤ ਦੇ ਟੌਨਿਕ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਆਈਏ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਮੁਫਤ ਟੌਨਿਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਾ ਕੇ ਤਣਾਅ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕਈ ਕਲੱਬ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਫਿੰਗ ਕਲੱਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਸ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ, ਮਿਠਾਸ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਸੱਚਾਈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹ ਰੌਣਕ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਠਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਪੈਥੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ, ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਰੌਣਕ ਰਹੇਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਖਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਕਿਤੇ ਫੜੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਫੜੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਲਟ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹਕੀਮ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਖਿੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ
ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਚਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਛਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਖਿੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਪਈ ਕ੍ਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਸਾੜੇ ਆਦਿ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਤ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ। ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੇਅਰ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਲੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕ੍ਰੋਧ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ, ਈਰਖਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਕਰਨਾ, ਸਾੜਾ ਕਰਨਾ। ਸਾੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਈਰਖਾ ਮਤਲਬ ਸਾੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੱਸੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹੱਸਣਾ ਦਾ ਜੀ ਟੌਨਿਕ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਸੀ ਜਾਵੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਕਮੀ ਤੇ ਹੱਸੋ। ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ, ਹੱਸੀ ਜਾਈਏ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੱਸੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੀ ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਬਹੁਤੇ ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਣ ਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੁਰੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਵੋ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦਿਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਕ੍ਰੋਧ, ਬਦਲਾ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਈਰਖਾ ਵਰਗੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਟੁੱਕਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਗੁਣ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨਾ, ਵੈਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕਰਨਾ, ਧੋਖਾ, ਫਰੇਬ ਹੁੰਦਾ ਧੋਖਾ, ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਔਗੁਣ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਣ ਦੇਣਾ। ਟੁੱਕਣ ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਓਗੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਣ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਰੋ, ਸੁੱਖ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਭ ਦਾ।